जिथे मेरे नाल दे 2 या 3 एक मन होकर प्रार्थना करने जाना भी मौजूद है। सब कुछ प्रभु अपने वादे अनुसार साडे विच मौजूद है। तो आओ फिर आप वचन मान चलिए। तो मेरे जो पिछले हफ्ते आप जे किसी ने चेता हो कि वचन दिता है कहता 9 बाप की एक आयत बुद्ध ने अपना घर लिया है। बुद्ध ने अपना घर इस धरती पर बनाया है। सो मेरे जो इस गल मैं अगे लेके चलूंगा और अज असी 7 चश्मिਆਂ के बारे 7 चश्मिਆਂ के बारे गल करांगे। छोटे होंदे पहले एक गाना गाते होंगे सी, मेरे सारे चश्मे तुझ में है मैं गीत गाऊंगा। पर अजकल तो वो गाने भुल ही गए, पुराने कोई गाँदा ही नहीं गा। सो ये वचन हमेशा मेरे ध्यान में घूमता रहता और मैं अज चश्मे के उत्ते बोलूँगा। और सब तो पहला जोड़ा है 7 तरह के चश्मे के उत्ते अज असीं गौर करांगे। पहला है बुद्ध का चश्मा और मैं चाहूँगा कि कहता 18 बाप की 4 आयत तो शुरू किया जाए, क्योंकि जो आप जबूर 87 पढ़ते हैं 7 आयत उत्थे लिखा कि रागिया ने राग गाया और सारे मतलब जो चश्मे फुट निकले। मनुख दा आत्मा उदी बीमारी नु चलेगा पर 18 की 4 मनुख दे मुंह दे वचन डूंगे पानी वर्गे हन। मनुख दे मुंह दे वचन वो बहुत डूंगे पानी वर्गे हन। बुद्ध दा चश्मा वगदी नदी जिहा है। बुद्ध दा चश्मा जिहड़ा आ वो वगदी नदी जिहा है। सो मेरे जो मैं तुहानूं दसना चाहना कि मनुख के जिहड़े मुंह दे बोल आ वो डूंगे पानी जाए हैं। और मेरे जो खुदा दे पाक कलाम दे विच लिखिया पहला पतरस 3 बाब 10 आयत दे विच कि जे अगर कोई इस धरती दे चंगे दिन देखना चाहता है तो वो अपने मुंह नूं अपनी जीभ नूं बस विच रखे। सो मेरे जो जिहड़े साडे शब्द आ साडे बोल आ वही सानूं स्वर्ग तक लैके जाएंगे और वही सानूं नरक तक लैके जाएंगे। हमेशा बी पॉजिटिव, कभी भी असं नैगेटिव नहीं सोचना। मुसीबत होंदे होए हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है, क्योंकि खुदा का पाक कलाम जिनमें 38 बाब 11 च लिखा कि मैं तो तुहाडे हमेशा लाभ दी गल्लां कुशल दी गल्लां सोचदा हाँ। मैं तुहाडे कोई कमी घटी दी बुराई की गल मैं कभी सोच ही नहीं सकता। इस करके जिहड़े खुदा नूं मनण वाले लोग आ उन्होंने हमेशा ये गल नूं मनना है कि सारियां गल्लां मिल के साडे लई भलाई ही पैदा करदियां हन। और चाहे दुख आ संकट आ बीमारी आ कुछ भी आ, और हर एक नवी चीज़ हर रोज़ एक नवा साडे लैसन लैके आउंदी है, क्योंकि सारियां चीज़ां मिल के साडे भलाई ही पैदा करदियां हन। और 16 की 22 आयत भी पढ़ दो इससे दी कहता 16 की 22 बुद्धवान दे लई बुद्ध जीवन दा सोता है। बुद्धवान दे लई बुद्ध जिहड़ी आ वो जीवन दा चश्मा आ सोता आ। पर मूर्खा दी सिੱਖਿਆ मूर्खताई ही है। मूर्खा की सिक्ख्या जिहड़ी आ वो मूर्खताई आ। मेरे जिजो बुद्धवान दे लई गौर पढ़ो। बुद्धवान दे लई बुद्ध जीवन दा सोता है। बुद्धवान दे लई बुद्ध जिहड़ी अकल आ वो जीवन दा सोता आ, जीवन दा एक चश्मा आ। पर मूर्खा दी सिੱਖਿਆ मूर्खताई ही है। मूर्खा की सिक्ख्या मूर्खताई आ। मेरे जिजो असीं सारिਆਂ ने बुद्धवान बनना है। और जिहड़ी बुद्ध आ अकल आ बुद्ध आ ज्ञान आ ये सारा कुछ जो आ परमेश्वर वालों आ। क्योंकि पिछले दिनों के हफ्ते जो आप पढ़ रहे थे तो उत्थे लिखा कि धरती की रचना सृष्टि की रचना होने तो पहलों बुद्ध नूं बनाया गया। 8 बाब दे विच कहा गया कहता 8 बाब दे विच कि बुद्ध नूं सब तो पहलों बुद्ध थापी गई। और बुद्ध दसदी आ कि मैं राज मिस्त्री की तरह यहोवा परमेश्वर के नाल सीगे। और बुद्ध का मतलब मैं तुहानूं दसना चाहुंदा बुद्ध का मतलब हुंदा है विजडम। विजडम का मतलब हैगा वे ऑफ इंटलैक्चुअल स्पिरिट एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन। मेरे जो जिहड़े इंसान के अंदर बुद्ध आ उन्होंने किसी गल की कमी घटी कमजोरी नहीं आऊगी, क्योंकि जिहड़ी बुद्ध आ सारी यहोवा परमेश्वर वालों आ। और बुद्ध जिहड़ी आ खुदा दा आत्मा है वो सानू हर रोज़ गाइड करता है कि सानू आ काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ प्रॉफिट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ लॉस आ सार हर एक तरह के नाल सानू बुद्ध जिहड़ा आ वो गाइड करती है। 16 की 14 की 27 इसे और 14 की 27 यहोवा दा भय जीवन दा सोता है। यहोवा दा भय जिहड़ा वो जीवन दा सोता है। मेरे जो यहोवा दा भय कहते आ कि खुदा दा डर और दनाई दी
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਨੌ ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਡਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਮੌਤ ਦੀ ਫਾਹੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਫਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਡਰ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ। 13 ਦੀ 14 ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਇਸੇ ਦੀ ਕਹਤਾ। ਬੁੱਧਵਾਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸੋਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਉਣ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਆ, ਜਿਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਤਾ ਆ ਜੋ ਮੌਤ ਦੀ ਫਾਹੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਫਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਤਾ ਇੱਕ ਬਾਪ 3:5 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਡਰ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਇਫਸੀਆਂ 6 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੁੱਧ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਕਲ, ਬੁੱਧ ਔਰ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ 12 ਚਸ਼ਮੇ ਆ। ਕੂਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 15 ਬਾਬ ਦੀ 27 ਹੈ। ਕੂਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 15 ਬਾਬ ਦੀ 27 ਹੈ। 12 ਫਿਰ ਚਸ਼ਮੇ। ਉਹ ਏਲਿਮ ਨੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਏਲਿਮ ਨੂੰ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 12 ਸਰੋਤੇ ਅਤੇ 70 ਖਜੂਰ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 70 ਸੋਤੇ ਚਸ਼ਮੇ ਸੀ, 12 ਚਸ਼ਮੇ ਸੀ ਔਰ 70 ਖਜੂਰ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਸਨ 70 ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਚਸ਼ਮੇ ਆ ਇਹ 12 ਚੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ 70 ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਆ ਇਹ 70 ਚੀਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਲੂਕਾ 9 ਬਾਬ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਕੜ ਸਕਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਚੀਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫਿਰ 17 ਚੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖਜੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ 70 ਖਜੂਰ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਪੜਿਓ। 70 ਖਜੂਰ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। 70 ਖਜੂਰ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਜੂਰ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਜੂਰ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਖਜੂਰ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਆਂधी ਆ ਜਾਏ, ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਗਰਮੀ ਆ ਜਾਏ, ਠੰਡ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਜੂਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਸ ਦਰਖਤ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੱਤੇ ਕਦੀ ਮੁਰਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਸ ਸਿਰ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਜੂਰ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਆ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਕੀਰੀ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਲੰਬੀ ਖਜੂਰ ਹੈ, ਚढ़ जाए तो चूसे प्रेम रस, गिर जाए तो चकनाचूर है। और मेरे अज़ीज़ों, ਅਸੀਂ ਖਜੂਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਪਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ, ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਔਰ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਵਿਧੀਆਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਅੰਸੂਆਂ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ। ਯਿਰਮੀਆ 9 ਬਾਬ ਦੀ 1 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅੰਸੂਆਂ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ 3 ਨੰਬਰ 9 ਬਾਬ ਦੀ 1 ਐਤ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਯਿਰਮੀਆ ਨਬੀ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਿਰਮੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਣ ਦਾ ਨਬੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਜੂਆਂ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਜਾ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਯਿਰਮੀਆ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਬਿਰਲਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਜਿਰਮੀਆ 13 ਬਾਬ ਦੇ 17 ਚ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਰਮੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। 13 ਬਾਬ ਦੇ 17 ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। 13 ਦੇ 17। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣੋਗੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਵੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਵੇਗੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਣਗੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਥਰੂ ਵਗਾਉਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਥਰੂ ਵਗਾਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਅਸੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਂਸੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੁਆ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਂਸੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦਾਊਦ ਨਬੀ ਲਿਖਦਾ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 56 ਬਾਬ ਦੀ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੇਰੇ ਆਂਸੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਪੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਆਂਸੂਆਂ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਵੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਂਸੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖੂਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਨਾ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ, ਯਹੂਨਾ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 4 ਬਾਬ ਦੀ 9 ਤੋਂ 14 ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਮਰੀ ਤੀਮੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਸਾਮਰੀ ਤੀਮੀ ਹਾਂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਮਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰੀ ਲੋਕ ਔਰ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਵਰਤਣ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਾਮਰੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਔਰ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਰੋਇਲ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਮਰੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਸਾਮਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਸਾਮਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਵਰਤ ਕਰਦੇ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸ ਗਿਫਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਪਿਲਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦਿੰਦਾ। ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਮੰਗਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਜਲ ਦਿੰਦਾ। ਤੀਮੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਖੂਹ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਖੂਹ ਆ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡੋਲ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੈਨ ਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਜਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਭਲਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆ ਪਿਤਾ ਜੋ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੂਹ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੂਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜੋ ਜਲ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਲ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਫੇਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਲ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪੀਏਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਲ ਪੀਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਵੇਗਾ, ਸੋ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਧਿਆਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਲ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਮਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਲ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੋ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਉਛਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਉਛਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਜਲ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਫੁੱਟੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟਦਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਏ ਵੀ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਰਗਰਾਜ ਤੱਕ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ 5 ਨੰਬਰ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਤ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਆਪਾਂ ਯਹੂਦਾ 19 ਬਾਬ ਦੀ 33 ਤੋਂ 35 ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਤ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੰਮਾ ਲੰਮਾ ਸਬਕ ਧੋਨੀ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਹ, ਜਿਸਮ, ਜਾਨ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਤੋੜੀਆਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜੀ ਨਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਵਰਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੱਖੀ ਬਿੰਨੀ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸ਼ੀ ਆ ਬਾਲਾ ਉਹਦੇ ਬੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਹੂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਹੂ ਔਰ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਖੀ ਸੱਤ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਾਖੀ 7 ਹੈ 35 ਤੱਕ। ਔਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੇਚਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਨੇਚਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵਰਸ਼ੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਸਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਲਹੂ ਔਰ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਔਰ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਉਥੋਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਉਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਹਾਨ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਔਰ ਲਹੂ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਹਾਨ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ, ਨਜ਼ਾਤ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਂਸੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, 6ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਪਾਬੰਦ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ। ਜੋਇਲ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 3 ਬਾਬ ਦੀ 18 ਹੈ। ਪਾਬੰਦ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ, ਜੋਇਲ ਨਬੀ 3 ਬਾਬ ਦੀ 18 ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਮਹਿ ਚੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜੋਇਲ ਨਬੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਮਹਿ ਚੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਵਗੇਗਾ। ਟਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਵਗੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਔਰ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਔਰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਯਹੂਦਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਗੇਗਾ। ਯਹੂਦਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਗੇਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਤੀਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜੇਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਤੀਮ ਦੀ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਯਹੂਦਾ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਤੋਂ ਚਸ਼ਮਾ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬਸ਼ਰ ਤੱਕ
ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਨਾਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ 7ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਵਰਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 7:17। ਇਸ ਵਰਗੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਲੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਲੇਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜਾਲੀ ਚਰਵਾਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਗੁੱਡ ਸ਼ੈਫਰਡ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦਿਆਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਵਰਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੇ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੇ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਅੰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਛ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਿੱਧੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਰੋਮੀਆ 8:18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਆ, ਸੰਕਟ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਆਸਾਨ ਨਿਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਭੇਡ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਔਰ ਜਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਵਰਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਿੱਧੋ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ।